بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں ہم لوگوں نے توحید کی 3 قسموں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے. کل کے درس میں توحید ربوبیت کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی، اور اسی طریقے سے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں. سب سے پہلی بات توحید الوہیت کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. توحید الوہیت کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. توحید الوہیت لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہونے والی غلط تفسیریں اور اس کا رد آپ کے سامنے پیش کیا گیا. توحید الوہیت یعنی لا الہ الا اللہ کے ارکان سے متعلق آپ کے سامنے بات ہوئی تھی. اب جو مسئلہ تھا توحید الوہیت سے متعلق وہ یہ ہے کہ توحید الوہیت یعنی لا الہ الا اللہ کے شروط کیا ہیں. شروط کا مطلب اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ کی توحید مکمل مانی جائے گی اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. اگر آپ ان شروط کو نہیں اپنائیں گے، صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے آدمی کامیاب نہیں ہو جاتا، نہ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ پہنچائے گا. ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم کے اندر امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا، ان ناسا یقولون ان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے امام صاحب بتائیے، کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ. امام حسن بصری نے جواب دیا کہ ہاں، اس نے لا الہ الا اللہ کا اپنے زبان سے اقرار کیا، اس کے ساتھ میں اس کا حق ادا کیا، اس کا فرض ادا کیا، تب وہ جنت میں جائے گا. تو غور فرمائیے، امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اپنی زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کنڈیشنز اور شروط کو بھی اپنانا پڑے گا، تب چل کر یہ لا الہ الا اللہ اسے فائدہ پہنچائے گا. وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا اثر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں تعلیقاً روایت کیا ہے. وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. وہب بن منبہ بتائیے، کیا لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلا ولكن ليس مفتاح الا وله اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. کہتے ہیں کہ ہاں، لا الہ الا اللہ جنت کے دروازے کی چابی تو ضرور ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں. دندانوں کا مطلب چابی جو ہوتی ہے نا، اس کو خاص انداز سے بنایا جاتا ہے.
ऊंच नीच करके उसको बनाया जाता है ना, चाबी आप देखते हैं तो कहते हैं कि हर चाबी के कुछ दंदाने होते हैं। अगर चाबी के वो दंदाने आप लेकर आएंगे तब आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाएगा। अगर वो दंदाने आप नहीं लाएंगे तो आपके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह लोगों को ये समझाना चाह रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये तो जन्नत की चाबी है, यानी जन्नत के दरवाजे की चाबी, मतलब आदमी इससे जन्नत में चला जाएगा, लेकिन उसकी चाबी लाना पड़ेगा ना, उसके कुछ दंदाने होते हैं। सही चाबी लाएगा तो ताला खुलेगा, कोई भी चाबी लाकर खुलेगा तो ताला खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो वहाब इब्न मुनब्बिह कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत आप अपने साथ लेकर आएंगे तब तुम्हें जन्नत में दाखिला मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत क्या हैं? इमाम हाफिज अल हकमी रहमहुल्लाह सुल्लमुल उसूल में जो उनकी शेर की किताब है, उन्होंने अकीदे के मसाइल को नज्म में ढाला है, शेर और शायरी में उन्होंने जमा किया है। तो उनका शेर है सुल्लमुल उसूल, अपने मंजूमा में कहते हैं अल इल्मु वल यकीनु वल कबूलु वल इनक़ियादु फद्रि मा अक़ूलु वस्सिद्क़ु वल इख़लासु वल महब्बतु वफ़क़कल्लाहु लिमा अहब्बहु। ये शेर है उनका सुल्लमुल उसूल में। इस छोटे से शेर के अंदर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के 7 शुरूत को बयान किया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने शुरूत हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह के 7 शुरूत हैं। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 यकीन, नंबर 3 कबूल, नंबर 4 इनक़ियाद, नंबर 5 सिद्क़, नंबर 6 इख़लास, नंबर 7 महब्बत। इसी को बयान करते हुए कहते हैं अल इल्म वल यकीन वल कबूल। ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत इल्म, यकीन, कबूल है। वल इनक़ियादु, और इनक़ियाद है। फद्रि मा अक़ूलु, जान लो मैं जो कह रहा हूं। वह सिद्क़ वल इख़लास वल महब्बतु, और सिद्क़, इख़लास और महब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत में से है। वफ़क़कल्लाहु लिमा अहब्बहु, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे उस बात की तुम्हें तौफीक अता करे। ये शेर है, इस शेर के अंदर उन्होंने 7 शुरूत को बयान किया है। हम इन 7 शुरूत को मुख्तसर अंदाज में दलाइल की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। पहली शर्त है इल्म। ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली शर्त है इल्म हासिल करना। किस बात का इल्म हासिल करना? ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना, ये पहली शर्त है। आदमी जहालत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल किए बगैर अगर इस दुनिया से चल बसेगा तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरा बिन आजिब की मुस्नद अहमद की रिवायत में बयान फरमाते हैं, जब क़ियामत के दिन बंदा जाएगा तो उससे ये पूछा जाएगा, मुनकर नकीर उससे पूछेंगे, अगर वो फासिक होगा, फाजिर होगा, काफिर होगा, मुनाफिक होगा, उससे पूछा जाएगा मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? तो कहेगा हा हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। लोग जो बोलते थे वही मैं भी बोल चला, लोग जो बोलते थे वही मैं बोलता आया हूं, उसका माना और मतलब मुझे नहीं मालूम है। ये कब्र में वो जवाब देगा, नाकाम हो जाएगा उस सवाल के जवाब में। इससे मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करेंगे तब ये ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दुनिया, कब्र और आखिरत की जिंदगी में आपको फायदा पहुंचाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म आपको हासिल करना है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुहम्मद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, वही हकीकी और सच्चा माबूद है। सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 19 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला इलाहा इल्लल्लाह के इल्म हासिल करने का हुक्म दिया है। इससे मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना, उसको जानना, यह पहली शर्त है।
अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन माता वहुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो कोई आदमी इस हालत में मरा कि वो जानता था, देखो यहां नॉलेज की बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं कि वो जानता था, यानी उसको नॉलेज था, उसको इल्म था ला इलाहा इल्लल्लाह का, तब वो जन्नत में दाखिल होगा। इससे मालूम हुआ हदीस से भी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना ये ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली और बुनियादी शर्त है। दूसरी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह की यकीन है, यानी आप जब ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल कर लेंगे तो दूसरी शर्त यह है कि आप उस पर यकीन रखें, किसी भी किस्म का शक व शुबा आपके दिल में नहीं होना चाहिए। आपके दिल में जरा बराबर भी इस बारे में शक है कि अल्लाह ताला हकीकी माबूद है या नहीं है, अगर 1% भी आपके दिलो दिमाग में शक पाया जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकीकी माबूद होने में, तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह के सिवा जिन लोगों को भी इस दुनिया में पूजा जा रहा है, अगर उनके बारे में जरा बराबर भी आपके दिल में शक है कि वो भी इबादत के मुस्तहिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इस बारे में जरा बराबर भी आपको शक व शुबा है, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपके दिल के अंदर पुख्ता यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता ईमान लाए, फिर शक को शुबा ना करें और अपने मालों अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहें, तो यही पक्के और सच्चे मोमिन हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 15 है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाज में यह बात बयान फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन आदमी के दिल में होना चाहिए। अगर ये हो तो फिर ऐसे लोग सच्चे मोमिन होंगे और ये ला इलाहा इल्लल्लाह उनको फायदा पहुंचाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व ला यल्क़ल्लाह बिहिमा अब्दुन गैर शाकिन फीहिमा इल्ला दखलल जन्नह। कहते हैं कि जिसने ये शहादत दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं अल्लाह ताला का रसूल हूं, और वो बंदा उसमें बगैर किसी शक किए अपने रब से जा मिले। गौर फरमाइए, बगैर किसी शक के अपने रब से इस कलिमे के साथ जा मिले, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। दूसरी हदीस में सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर से 2 चप्पल उनको देकर भेजा और ये पैगाम देकर भेजा कि अबू हुरैरा जाओ, फ़इन्ना मन लक़ीत मिन वराइ हादल हाइत यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु फ़बश्शिरहु बिल जन्नह। आपने क्या फरमाया, अबू हुरैरा जाओ, इस बागीचे के बाद जिनसे भी तुम्हारी मुलाकात हो जाए, अगर वो इस बात की गवाही देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है, अल्लाह ताला ही हकीकी माबूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो कोई इस बात की गवाही देता है, कैसे गवाही देता है, आपने शर्त लगाई, मुस्तयक़िनन बिहा क़ल्बुहु, दिल के यकीन के साथ वो गवाही दे, तब उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाओ। तो इन तमाम नुसूस से ये बात साबित हुई कि कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की दूसरी शर्त यकीन है, यकीन होना चाहिए, शक व शुबा नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त कबूल, यानी कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को आप अपने दिल और जबान से कबूल करें, उसको माने, दिल से भी कबूल करें और अपनी जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करें, रद्द ना करें, रिजेक्ट ना करें। अगर एक आदमी इल्म हासिल कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह का और उस पर अपने दिल से यकीन भी रख लिया लेकिन जबान से कबूल नहीं किया, तो फिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा।
بلکہ اس کو قبول بھی کرنا پڑے گا. یہ تیسری بنیادی شرط ہے. اس کو رد نہیں کرنا ہے, اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا ہے, اس کو اپنے زبان سے قبول کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے گزرے ہوئے لوگوں کی نجات کا بیان کیا, اور جو ہے جنہوں نے اس کلمہ توحید کو قبول کیا, اور ساتھ میں ان لوگوں کی سزا بھی بیان فرمائی جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا. کیا فرمایا اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ نے کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ سرکشی اور تکبر کرتے تھے, یعنی نہیں مانتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے, اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ ہم ایک دیوانے شاعر کی بات پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 30 پر 5 اور 30 پر 6 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط لگائی ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر کسی آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر اسے قبول کرنا ہوگا, اسے قبول کرنا ہوگا. چوتھی شرط لا الہ الا اللہ کی الانقیاد. الانقیاد, انقیاد کا مطلب لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا اپنے دل اور زبان سے اقرار کر لینے کے بعد اس کا ثبوت عملی زندگی سے وہ پیش کرے گا. عملی زندگی سے پیش کرے گا. وہ عملی زندگی کا مطلب نماز پڑھنا ہے, اس کو روزہ رکھنا ہے. ہاں, اگر وہ طاقت والا ہے تو زکات دینا ہے, اگر وہ طاقت والا ہے تو حج کرنا پڑے گا, اس طاقت والا ہے تو عمرہ کرنا پڑے گا. اس کے معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا پڑے گا. عبادات کو اخلاص اور نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا. اس کے اخلاق کو نبی کی سیرت کی روشنی میں سنوارنا ہوگا. یہ ضروری ہے. آدمی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, اس کی زندگی میں روزہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں زکات نہیں ہے, ہاں اس کی زندگی میں جو ہے اچھے اعمال نہیں ہیں, معاملات خراب ہیں, اس کے اخلاق نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں. ہاں بس بول رہا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں نا, میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے, میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں, محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں, بس کافی ہے نجات کے لیے؟ نہیں چلے گا. انقیاد, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کو انقیاد کہتے ہیں. اللہ کا حکم آیا نماز پڑھو, نماز پڑھنا ہے آپ. اللہ کا حکم آیا زکات دینا ہے, زکات دینا ہے آپ. نبی کا حکم آیا نماز پڑھنا, نماز پڑھنا ہے آپ. اسی طریقے سے جتنے بھی نیک اعمال ہیں, واجبات ہیں, ان کو ادا کرنا ہے. اور ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا بھی ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اللہ کے واجبات پر عمل کر رہا ہے, لیکن ساتھ میں شراب بھی پی رہا ہے, زنا بھی کر رہا ہے, چوری بھی کر رہا ہے, سود بھی کھا رہا ہے, بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, چلے گا؟ نہیں چلے گا. اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے, اللہ کے واجبات کو بجا لانا ہے. اسی کو الانقیاد کہا جاتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال. بہت بڑی بات کہی. کہا کہ ایمان تمناؤں کا نام نہیں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں آپ, جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں آپ کہ جنت ہمیں مل جائے گی, اللہ ہمیں معاف کر دے گا, بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں آپ. ہاں آپ کی زندگی میں کچھ بھی عمل نہیں ہے, چلے گا؟ یہ ایمان نہیں ہے. حسن بصری نے کہا اس کو ایمان نہیں بولتے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کہ آپ دل اور زبان سے جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو نا, اس کا پروف اس کے اعمال سے دکھائی دینا چاہیے. اس کے اعمال اس کے مسلمان ہونے کا پروف پیش کریں, تب چل کر وہ حقیقی مومن و مسلمان شمار ہوگا, تب چل کر یہ لا الہ الا اللہ اسے فائدہ پہنچائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو, یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. سورہ لقمان کی آیت نمبر
20 पर 2 है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने यही बात फरमाई, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद आदमी अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दे। जब भी अल्लाह का हुक्म आया वो अपना सर खम कर दे और उसको मान ले, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारे। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। प्यारे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को उसके ताबे ना कर दे जिसको मैं लेकर आया हूं। ये इमाम इब्न आसिम अबी आसिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अस्सुन्ना में इस रिवायत को नकल किया। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल मदखल में नकल फरमाया। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने अर्बईन नवविया और इमाम ज़हबी ने अल कबाइर में, इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने तखरीजुल मिशकात में इस हदीस को सही करार दिया है। इस हदीस में भी प्यारे नबी ने यही बात बयान फरमाई कि तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पूरी ख्वाहिशात मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक न बन जाएं। तो बहरहाल ये चौथी शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह की, अल इनक़ियाद। कबूल और इनक़ियाद बज़ाहिर एक ही चीज लगती है, लेकिन इसमें बुनियादी फर्क यह है कि कबूल का ताल्लुक इंसान की जबान से होता है। कबूल जो करता है वो आदमी अपनी जबान से कबूल करे, लेकिन इनक़ियाद का ताल्लुक अमल से होता है, अमल से होता है। ये बुनियादी फर्क है। कबूल का ताल्लुक इंसान की जबान से है और इनक़ियाद का ताल्लुक इंसान के अमल से है। पांचवी शर्त सिद्क, जिसकी जिद झूठ है। सिद्क का मतलब यह है कि आप इस कलीमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना रहे हैं तो सच्चे दिल के साथ अपनाएं, सच्चे दिल के साथ। ऐसा ना हो कि आप अपनी जबान से इकरार भी कर रहे हैं और बज़ाहिर आप नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर सच्चाई नहीं है, दिल के अंदर कुफ्र को छुपाए हुए हैं आप, दिल के अंदर शिर्क को छुपाए हुए हैं आप, दिल के अंदर अल्लाह ताला के वहदानियत के बारे में शक व शुबे के शिकार हैं आप। नहीं चलेगा। सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना पड़ेगा और उसके अंदर किसी भी किस्म का झूठ नहीं होना चाहिए। और साथ में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन जिन बातों की खबर दी है उसको सच मानना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन बातों की खबर दी है उसको सच मानना पड़ेगा, उसको जो है उसकी तस्दीक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर रहे हैं लेकिन नबी की बातों का इनकार कर रहे हैं आप, नबी की अहादीस का इनकार कर रहे हैं आप, सही अहादीस का। कुरान मजीद की आयतों के सिलसिले में आप कहते हैं कि बाज आयतों की तालीमात को मैं नहीं मानता, उसके अंदर झूठ, बज़ाहिर झूठ नजर आता है। वल-इयाज़ु बिल्लाह। अगर वो कुरान और हदीस की किसी भी बात को झुटला देता है तो हकीकत में उसने ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत को नहीं अपनाया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सिद्क़न मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार। जो कोई शख्स सिद्क़े दिल से, देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सिर्फ दिल से नहीं कहा, सिद्क़े दिल से, दिल की सच्चाई से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है और उसकी गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे मालूम हुआ कि सिद्क़े दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार होना चाहिए। छठी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह की इखलास है, जिसकी जिद रियाकारी है। इखलास का मतलब यह है कि आदमी तमाम की तमाम तर इबादतों को अल्लाह को खुश करने के लिए अंजाम दे। जितनी भी इबादतें हैं, छोटी इबादत हो, बड़ी इबादत हो, जो भी नेक आमाल और इबादतें हैं, उन तमाम इबादतों को अल्लाह को राजी करने के लिए अंजाम दे। अपनी शोहरत हासिल करने के लिए, तारीफ सुनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, हाँ पैसा कमाने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए अगर किसी भी इबादत को अंजाम देता है तो फिर उसने हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह की इस शर्त को पूरा नहीं किया।
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دین کو خالص کرنا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ دین کے سلسلے میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اعمال کو انجام دیتے ہیں، وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، لوگوں میں سے میری سفارش کا وہ شخص مستحق اور سعادت مند ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے اور صدق دل سے اقرار کیا ہو، اخلاص کے ساتھ اقرار کیا ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اس حدیث میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں، میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس، اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ غور فرمائیے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، آپ نے کہا کہ صدق دل کے ساتھ، صدق اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ ساتویں شرط کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ، ساتویں شرط جو ہے محبت ہے۔ محبت جس کی ضد محبت جس کی ضد بغض ہے، بغض یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں محبت ہونا چاہیے آپ کے دل میں، اس کلمے سے محبت ہو آپ کے دل میں، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو۔ اگر آپ کے دل میں 1% بھی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں بغض پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ جان لیجئے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، آپ کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ لہٰذا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اس کلمے کے تقاضوں سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو معنی، جو مطلب اس سے پہلے ذکر کیا گیا، اس معنی اور مطلب سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت اور خالص ہوتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 پر 5 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ حقیقی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے محبت کریں۔ بعض علماء نے 8ویں شرط کا اضافہ کیا ہے، بعض علماء نے 8ویں شرط کا بھی اضافہ کیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ بعض علماء کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے 8 شروط بیان کرتے ہیں اور بعض علماء 7 شروط بیان کرتے ہیں، لیکن دونوں میں کوئی اپوزٹ والی بات نہیں ہے، دونوں کی بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ جن علماء نے 8 شروط بیان کیا ہے وہ یہ جو 7 شروط ہیں یہ بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ 8ویں شرط یہ بیان کرتے ہیں الکفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے دل میں بغض رکھنا، زبان سے اس کا انکار کرنا اور معبودان باطلہ کی پرستش سے دور رہنا، یہ 8ویں شرط اضافہ کرتے ہیں بعض علماء۔ اور جو علماء 7 بیان کرتے ہیں تو میں نے جو الانقیاد والی جو شرط ذکر کی تھی 4 نمبر پر، اس میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے، یہ چیز اس میں خود بخود شامل ہو جاتی ہے، اور اخلاص جو میں نے پوائنٹ ذکر کیا اخلاص کی شرط، اس میں بھی یہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جن علماء نے 7 بیان کیا وہ بھی صحیح ہے، یہ 8ویں شرط بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن جن علماء نے 8 بیان کیا ہے وہ اس لیے 8ویں شرط کو الگ سے ذکر کیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی اہمیت زیادہ ہے تاکہ لوگوں کو اور ذہن میں وہ چیز مضبوط ہو جائے، اسی لیے بس الگ سے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو الکفر بما یعبد من دون اللہ، اس شرط کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ دمہ وحسابہ علی اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا
اور ان معبودان باطلا کا انکار کیا جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اس کا مال اور خون محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ پہنچائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کی اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب اس 8ویں شرط میں غور فرمائیے، اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے سب معاملہ، لیکن کیا کر رہا ہے؟ وہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کر رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کر رہا ہے، مشکلات کے وقت قبر میں جو لوگ مرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو پکارتا ہے، غائب لوگوں کو پکارتا ہے، اور جو لوگ کسی چیز کو دینے کا اختیار نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو پکارتا ہے مشکلات۔ یہ سراسر بڑے شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ اگرچہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، تو ایسے آدمی کو لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچائے، کیونکہ اس نے یہ جو 8ویں شرط ہے اس کو نہیں اپنایا۔ اس نے اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جا رہا ہے اس کا انکار نہیں کیا، اس نے اس سے دور نہیں رہا، اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کے شروط میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ سے متعلق جس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے، اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل ذکر کی ہے۔ ان تمام تفصیلات کو آپ اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، اس کے بعد میں ایک چیز بتا دوں، یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے، جمیل زینو رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، جو پیج آپ کے سامنے کھلا ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا جو لفظ ہے یہ زیادہ لوگوں میں معروف اور مشہور ہے، جبکہ صحیح بخاری کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ الہ ان یوحد اللہ کا لفظ ہے، یہ لفظ آیا ہے۔ یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا لفظ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، اسی لیے انہوں نے بیان کر دیا، ورنہ کتب احادیث آپ کھول کر دیکھیں گے تو شہادت اللہ الہ الا اللہ کا لفظ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو صحیح بخاری میں الہ ان یوحد اللہ کا لفظ ملے گا، اور ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری اور مسلم کی الہ عبادت اللہ کا لفظ ملے گا آپ کو، یعنی فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یہ الفاظ کا اختلاف میں نے ذکر کیا، ورنہ معنی سب کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا دوسرا سوال، توحید اسماء اور صفات سے کیا مراد ہے؟ توحید اسماء اور صفات سے کیا مراد ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان فرمائی ہیں انہیں حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اس کی شایان شان بلا تعویل و تفویض اور بلا تمثیل و تعطیل تسلیم کرنا توحید اسماء اور صفات کہلاتا ہے، جیسا کہ استواء علی العرش، اس کا نزول اور اس کا ہاتھ وغیرہ۔ فرمان الہی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات کی کوئی چیز اس کے مثل اور مشابہ نہیں ہے اور وہی سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ حدیث نبوی ہے، ینزل اللہ فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف اپنی شایان شان طریقے سے نزول فرماتے ہیں، اس کا یہ نزول مخلوق کے ہرگز مشابہ نہیں۔ یہ جمیل زینو رحمت اللہ علیہ نے یہاں توحید کی تیسری قسم توحید اسماء اور صفات کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم کتاب میں پہلے دیکھیں گے، مختصر میں سمجھا دوں کتاب میں جو الفاظ ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات رکھوں گا۔ توحید اسماء اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے جن ناموں کو ذکر کیا ہے
अपने लिए जिन सिफात को बयान फरमाया है, उन सिफात को मानना, तस्लीम करना हकीकत पर। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रहमान है, रहीम है। तो हम भी क्या मानेंगे? अल्लाह रहमान है, रहीम है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान। उसका नाम रहमान है, उसका एक नाम रहीम है, और वो सिफत रहमत से मुत्तसिफ है, बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। हम ये मानेंगे, इसी को कह रहे हैं वो। इसी तरीके से अल्लाह ने अपने बारे में कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। हम कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि उसका चेहरा है। हम कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है। इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने जो नाम बताए हैं, अपने जो सिफात बताए हैं, उन तमाम नामों और सिफात को मानना है। हमको मानना है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस के अंदर अल्लाह ताला के जो नाम और सिफात बयान फरमाए हैं, उन तमाम नामों और सिफात को हम मानेंगे, हम इनकार नहीं करेंगे, हम मानेंगे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम ये बयान फरमाया कि अल्लाह समी है, अल्लाह समी है, अल्लाह करीब है। हाँ, आपने फरमाया फलात या अय्युहन्नास अरबिउ अला अनफुसकुम फइन्नकुम ला तदऊना असम्मा वला गाइबन इन्नकुम समीउन करीब, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह समी है, बसीर है, अल्लाह समी है, करीब है। तो अल्लाह ताला का एक नाम समी है, अल्लाह ताला का एक नाम करीब है। समी का मतलब हर बात को सुनने वाला, करीब का मतलब इंतहाई करीब बंदों से। ये अल्लाह ताला के नाम है, उसके सिफात हैं जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। इसके अलावा और भी जितने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही अहादीस में अल्लाह ताला के नाम और सिफात बयान फरमाए हैं, उन तमाम नामों और सिफात को मानना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? अस्मा और सिफात, तौहीद अस्मा और सिफात। लेकिन जब हम ईमान लाते हैं अल्लाह ताला के नामों और सिफात पर, यानी कुरान में अल्लाह ने जिन नामों और सिफात को बयान किया अपने लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही अहादीस में अल्लाह के लिए जो नाम और सिफात बयान किए हैं, उन तमाम नामों और सिफात को हम मानेंगे। लेकिन कुछ चीजों से हम बचेंगे, वो चीजें हम नहीं करना। अगर वो चीजें करेंगे तो हमारी जो तौहीद है अस्मा और सिफात के बारे में, वो बेकार हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। क्या नहीं करना है हमको? जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह कहते हैं बिला तावील, तावील नहीं करना है। हम क्या नहीं करना है? हमको तावील नहीं करना। तावील का क्या मतलब? तावील का मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सही अहादीस में अल्लाह के लिए जिन अस्मा और सिफात का जिक्र किया है, जिन मीनिंग के साथ, उन मीनिंग को छोड़कर दूसरा मीनिंग फिट कर देना वहां पे, उसको क्या कहते हैं? तावील। मैं एकदम मोटे अल्फाज में समझाने की कोशिश किया हूं, आप उसको दूसरे अल्फाज में तहरीफ भी बोलते हैं। तहरीफ, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने तहरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तावील और तहरीफ एक ही माने में। मिसाल मैं देता हूं आपको, बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में अपने बारे में फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला का हाथ है। अब कोई आदमी आकर बोलता है, यहां अल्लाह ताला ने जो कहा अल्लाह का हाथ है, तो अल्लाह का हाथ नहीं है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला तो बोल रहा है कि अल्लाह का हाथ है, लेकिन आप आके क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला का हाथ का मतलब अल्लाह ताला का हाथ नहीं है, यहां कुदरत है, कब्जे कुदरत है, ताकत है। तो आपने क्या कर दिया? अल्लाह ने अपने लिए जो सिफत बयान फरमाया, जिस मीनिंग के साथ, उस मीनिंग को छोड़कर आपने दूसरा मीनिंग वहां पे फिट कर दिया। ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अस्मा और सिफात पर जो तौहीद है वो बर्बाद हो जाएगी। जैसा कि मुअतज़िला गुमराह हो गए, जहमिया गुमराह हो गए, अशायरा गुमराह हो गए, हाँ, मातुरिदिया गुमराह हो गए। ये सब फिरकों के नाम मैंने आपके सामने जिक्र किया। इन तमाम फिरके जो है अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात में तहरीफ से काम लेते हैं।
बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला की एक सिफत है कि अल्लाह ताला बंदों से मोहब्बत करता है, बंदों से मोहब्बत करता है, तौबा करने वालों से मोहब्बत। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। अब एक आदमी आकर बोलता है भाई अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत करना अगर अल्लाह के लिए हम साबित करेंगे तो फिर गलत मतलब निकल जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां अल्लाह ताला की मोहब्बत का मतलब हम ये बोलेंगे कि अल्लाह ताला बंदे को सवाब देने का इरादा करता है। मोहब्बत से मुराद मोहब्बत नहीं है बल्कि सवाब देने का इरादा करता है। तो हम कहेंगे कि भाई सवाब देने का इरादा ये कहां से लेकर आ गया? अल्लाह ताला तो वाज़े अल्फाज में बोल रहा है ना, मोहब्बत करता है। हाँ, वो कैसे मोहब्बत करता है? उसके शायन शान के मुताबिक हम ये मानते हैं, लेकिन तुम ये कहां से इसका माना बदल दिए, है ना? तो इस किस्म के तावील से काम अगर कोई लेता है तो फिर उसकी अस्मा और सिफात पर तौहीद मुकम्मल नहीं होगी। तो ये तावील का मतलब यही है। अल्लाह और उसके रसूल ने अल्लाह ताला के लिए नामों और सिफात को जिन मीनिंग के साथ जिक्र किया है उसी मीनिंग के साथ ईमान लाना है। हम अपने तरीके से मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करते हैं तो फिर तावील हो जाएगी। जमील ज़ैनू ने कहा बिला तावील, तावील नहीं करना है, तावील नहीं करना है। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया तफवीज। तफवीज, तफवीज का मतलब क्या है? तफवीज का मतलब यह है कि जो माना अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है अपने लिए, उस माने के बारे में यह बोल देना कि माना हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है, इसको तफवीज बोलते हैं। तफवीज का माना हवाले करना, सुपुर्द करना, हवाले करना। यहां मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नामों के लिए, उसके सिफात के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने जो मीनिंग बताया है उस मीनिंग के बारे में यह बोलना कि यह मीनिंग अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? तफवीज। यह भी गलत है। सही क्या है? हम मीनिंग को साबित करेंगे भाई। जब अल्लाह ताला ने कहा रहमान है, रहमान का क्या मतलब? बहुत ज्यादा रहम करने वाला, ये मीनिंग है ना। तो इस मीनिंग को हम साबित करेंगे, हम बोलेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि रहमान तो है अल्लाह ताला, लेकिन रहमान का क्या मतलब है हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। ऐसा नहीं बोलना है, ये तफवीज हो जाएगी, गलत हो जाएगा ये। अल्लाह ताला ने अपने पूरे जो नाम जिक्र किए उसका माना है, अल्लाह ने बताया है बंदों को, रसूल को बताया है, रसूल ने लोगों तक पहुंचाया। रहमान का क्या मतलब, रहीम का क्या मतलब, समी का क्या मतलब, बसीर का क्या मतलब, ये जरूरी है। तो ये तफवीज नहीं करना है, आपको तफवीज नहीं करना है। और तीसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया जमील ज़ैनू ने? बिला तमसील। तौहीद अस्मा और सिफात में तमसील नहीं करना, तमसील नहीं करना। तमसील का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों और सिफात को बंदों के मुशाबे करार देना, बंदों के मुशाबे करार देना। यानी यह कहना कि हमारा अल्लाह ताला का हाथ है, हमारे हाथ की तरह से है अल्लाह ताला का हाथ। यह तमसील हो जाएगी, यह गुमराही है अस्मा और सिफात के बारे में। अल्लाह ताला सुनता है, हमारी तरह सुनता है। अल्लाह ताला देखता है, हमारी तरह देखता है। अल्लाह ताला का हाथ है, हमारे हाथ की तरह। अल्लाह का चेहरा है, हमारे चेहरे की तरह। इसको क्या बोलते हैं? तमसील। इक्वलिटी करार देना, बराबर करार देना। अल्लाह के नामों बंदों के नामों के बराबर, अल्लाह के सिफात और बंदों के सिफात के बराबर, एकसानियत, बराबर करार देना, इसको तमसील बोलते हैं। ये नहीं करना। अगर ये करते हैं आप, इस किस्म का अकीदा रखते हैं आप, तो तौहीद अस्मा और सिफात आपकी बर्बाद हो जाएगी, आप गुमराही का शिकार हो जाएंगे। सही बात क्या है? क्या अकीदा रखना है हमको? अकीदा ये रखना है कि अल्लाह ताला का हाथ है, लेकिन हमारे हाथ की तरह से नहीं है। जैसे उसके शायने शान है उसकी तरह है, वैसे है। अल्लाह ताला सुनता है, हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारी तरह अल्लाह सुनता नहीं है। उसके सुनने में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे अंदर कभी पैदा ही नहीं हो सकती। अल्लाह ताला भी देखता है, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारे देखने में, अल्लाह के देखने में
कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला के देखने की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को कोई समझ भी नहीं सकता, इतनी आला क्वालिटी से अल्लाह देखता है। अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी होने के बाद भी रात की अंधेरी में, काले पत्थर में, काली चूंटी जो चलती है उसकी आहट को भी अल्लाह सुन लेता है और उसको देख लेता है। लेकिन हमारी निगाहें, हमारे कान कमजोर हैं। तो ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला के जो सिफात हैं हमारे सिफात की तरह से नहीं है। अल्लाह ताला के जो नाम है वो हमारे नामों की तरह नहीं है, उसकी तो क्वालिटी बहुत आला है। समझ रहे हैं? तो ये सही अकीदा है। तमसील बराबर बराबर नहीं करार देना है, व तातील भी नहीं करना है। जमील ज़ैनू ने तातील का लफ्ज इस्तेमाल किया, तातील भी नहीं करना है। तातील का क्या मतलब है? तातील का मतलब अस्मा और सिफात का इनकार कर देना। ये बोलना कि अल्लाह रहमान नहीं है, अल्लाह रहीम नहीं है, अल्लाह समी नहीं है, अल्लाह बसीर नहीं है, इनकार कर देना डायरेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? तातील। तातील नहीं करना है। जहमिया ये फिरका है, ये नहीं मानता, बोलता है कि अल्लाह रहमान नहीं है, अल्लाह, हम नहीं मानते अल्लाह ताला किसी भी नाम को हम नहीं मानते। समझ रहे हैं? ये गुमराही है। तो तातील भी नहीं करना है, तातील भी नहीं करना है। मिसाल दिया जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह ने, जैसा कि इस्तिवा अलल अर्श, जैसा कि अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी हुआ, तो ये मुस्तवी होने पर हम ईमान रखते हैं। मुस्तवी का मतलब बुलंद हो जाना, चढ़ना। अरबी जुबान में इस्तिवा का मतलब चढ़ना, हाँ, बुलंद हो जाने का आता है। तो हम ये मानते हैं कि अल्लाह ताला अपने अर्श पर बुलंद हुआ, चढ़ा। कैसे चढ़ा, कैसे बुलंद हुआ, उसकी कैफियत क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह ने हमको उसका इल्म नहीं दिया है। लेकिन ये बताया कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, हम मानेंगे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, लेकिन कैफियत अल्लाह के हवाले हम करेंगे। जमील ज़ैनू ने दूसरी मिसाल पेश की, उसका नुज़ूल, यानी अल्लाह ताला उतरता है। सही मुस्लिम की रिवायत में प्यारे नबी ने फरमाया है, देखिए हदीस में, जी नुज़ूल आगे आ रही है वो हदीस। नुज़ूल का मतलब अल्लाह ताला सातों आसमानों के ऊपर से आसमान दुनिया पे उतर आता है। ठीक है, हम इसको मानते हैं कि अल्लाह ताला उतर आता है आसमान दुनिया पर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाज़ेह फरमाया, उसको बयान किया। सही हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत, हम मानते हैं उसको। लेकिन सवाल यह है कि कैसे उतरता है, ये अल्लाह के नबी ने हमें बताया नहीं बताया। तो हम कहेंगे कि अल्लाह बेहतर जानता है कैफियत, लेकिन अल्लाह ने जितना बताया हम उसको मानते हैं। अल्लाह उतरता है आसमान दुनिया पे, अल्लाह उतर आता है, हम मानते हैं इसको। बात समझ रहे हैं? तो ये इसकी मिसाल जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह ने बयान फरमाई। फरमान इलाही है, दलील के तौर पर उन्होंने कुरान मजीद की आयत बयान फरमाई, जिक्र की, लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, कि कायनात की कोई भी चीज उसके मिसल और मुशाबे नहीं है और वही समी और बसीर है। कुरान मजीद की ये आयत सूरह शूरा की आयत नंबर 11 अस्मा और सिफात के बाब में, गौर से सुनिए इस बात को, गौर से सुनिए इस बात को। तौहीद अस्मा और सिफात के सिलसिले में कुरान मजीद की ये आयत दस्तूर है, कानून है, फार्मूला है, बुनियाद है, असास है, बेस है। इस आयत को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो तौहीद अस्मा और सिफात को आप आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दोनों चीजों को जमा किया है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफात को साबित करेंगे हम, क्योंकि वो अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। तो अल्लाह ताला के नाम हैं, उसके सिफात हैं, उसको साबित करना पड़ेगा। एक चीज ये बताया अल्लाह ताला ने शायद। दूसरी चीज ये बताया कि अल्लाह ताला सुनता है, देखता है, उसका हाथ है, उसका चेहरा है, मखलूकात की तरह से नहीं है। मखलूकात की तरह से अल्लाह ताला का के सिफात और उसके नाम नहीं है। अल्लाह ताला के सिफात तो बहुत आला क्वालिटी के हैं, उसके शान शान के मुताबिक है वो। ये दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया। इसीलिए उलमा ने कहा कि ये आयत तौहीद अस्मा और सिफात के बाब में अहले सुन्नत वल जमात के लिए दस्तूर की हैसियत रखती है, कायदे की हैसियत रखती है।
जमील ज़ैनू रहमहुल्लाह ने हदीस में फरमाया, हदीस जिक्र फरमाई, यंज़िलुल्लाहु फी कुल्लि लैलतिन इला समाई दुनिया, अल्लाह ताला हर रात आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल करता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, ये तवील रिवायत है। इस रिवायत का खुलासा ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता, 1/3 हिस्सा, तो हर रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आता है और बंदों से कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा, कौन है जो मुझसे कोई भी चीज मांगे मैं उसको अता कर दूंगा, कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। इसीलिए उलमा ने कहा कि रात के आखिरी हिस्से में दुआ करना बहुत जल्द अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लेता है, क्योंकि आसमान दुनिया पे अल्लाह ताला हर रात आता है। तो हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला आता है, अल्लाह की एक सिफत है ये कि अल्लाह ताला नुज़ूल करता है, उतरता है। अब वो कैसे उतरता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं बताया। हम ये नहीं सोचना जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरते वैसे उतरता है कि अल्लाह ताला, नहीं, वो अल्लाह जानता है। कोई आदमी ऊपर से नीचे कूदता है अदंतरी, वैसे अल्लाह ताला उतरता है क्या? ये सब ख्यालात जहन में नहीं लाना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कैफियत, तरीका नहीं बताया कैसे उतरता, ये बताया कि उतरता है। हम मानते हैं कि उतरता है। कैसे उतरता है? उसके शान शान के मुताबिक उतरता है। हम ये बात कहेंगे। इस सिलसिले में उर्दू में एक लफ्ज हमेशा याद रखिए आप, वो जो लफ्ज है ना, तौहीद अस्मा और सिफात के सिलसिले में किताब और सुन्नत का सही अकीदा पेश करता है। उस लफ्ज को हमेशा याद रखना। वो क्या है? शान शान। जैसे आप ये कहेंगे अल्लाह तबारक व ताला सुनता है, जैसे उसके शान शान है, ये बोलना पड़ेगा आपको। अल्लाह ताला देखता है, जैसे उसके शान शान है। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे उतरता है, जैसे उसके शान शान है। अल्लाह ताला का हाथ है हमारे हाथ की तरह नहीं, कैसे है? जैसे उसके शान शान। अल्लाह ताला का चेहरा है, हम मानते हैं, कैसे है भाई? उसके शान शान के मुताबिक। ये जो शायान शान का जो लफ्ज है ना, ये सही अकीदे को पेश करता है, बहुत अहम लफ्ज है। और इसी लफ्ज को अकीदे के उलमा अरबी में इस तरह बयान करते हैं, कमा यलीक़ु बिजलालिही ताला, कमा यलीक़ु बिजलालिही ताला, इन्नल्लाह समीउन, इन्नल्लाह समीउन लहू सिफतुस सम' कमा यलीक़ु बिजलालिही ताला, जैसे उसके शान शान। ये लफ्ज हमेशा याद रखिए। अगर आपसे पूछे कोई अल्लाह ताला के हाथ के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, आप ये बोलेंगे कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला का हाथ है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में उसको बयान किया जैसे उसके शान शान है, हमारी हाथ की तरह से नहीं, मखलूकात के हाथ की तरह से नहीं। समझ रहे हैं? तो ये जुमले को हमेशा याद रखिए, ये सही अकीदे को पेश करता है। अगर कोई भी एक बेहतरीन आलिम आपसे पूछ ले, सवाल कर ले कि अस्मा और सिफात के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, आप ये बोलते हैं कि मैं अल्लाह ताला के नामों और सिफात पर ईमान रखता हूं या रखती हूं जैसे उसके शान शान है, इतना आप बोल देंगे, सामने वाला बड़ा आलिम होगा, बहुत खुश हो जाएगा आपके जवाब पे। वो परख लेगा कि आपने बहुत गहराई से आपने अस्मा और सिफात को समझा है। ये शान शान का लफ्ज आप नहीं भूलना, इसको हमेशा याद रखना है। तो ये जो जमील ज़ैनू रहमतुल्लाहि अलैह ने अस्मा और सिफात से मुताल्लिक बात जिक्र की है, इसी को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने अकीदे वासिया में जिक्र किया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि तौहीद अस्मा और सिफात के बारे में क्या कहते हैं? वमिनल ईमान बिल्लाहि अल ईमान बिमा वसफ़ बिही नफ्सहु फी किताबिही व बिमा वसफ़हु बिही रसूलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन गैरि तहरीफिन वला तातीलिन व मिन गैरि तकयीफिन वला तमसील। अकीदे वासिया में आपने फरमाया ईमान बिल्लाह का एक अहम रुकन ये भी है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में जिन अस्मा और सिफात में से अल्लाह ताला को मुत्तसिफ किया है वैसे ही मुत्तसिफ करना, और उसमें किसी भी किस्म की तहरीफ, यही तावील का जो लफ्ज आया था, तहरीफ नहीं करना, तातील नहीं करना, तकईफ नहीं करना, तमसील नहीं करना। इन तमाम चीजों से बचते हुए अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर ईमान लाने को जो है तौहीद अस्मा और सिफात कहा जाता है।
میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا ہوگا. میں خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں کہ توحید اسماء اور صفات میں 3 چیزوں کو آپ یاد رکھیں. یہ 3 بیسس ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں توحید اسماء اور صفات کے بارے میں، جو کہ کتاب و سنت کا صحیح عقیدہ اسی پر ٹکا ہوا ہے 3 بنیادوں پر. نمبر 1 الاثبات، نمبر 2 النفی، نمبر 3 التوقف. کیا مطلب؟ یہ 3 چیزیں، الاثبات والنفی والتوقف. الاثبات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے لیے جن ناموں اور صفات کو ثابت کیا، پیارے نبی نے اپنی احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے جن ناموں اور صفات کو ثابت کیا، اس کو ثابت کرنا، اس کو ماننا. جیسا کہ میں نے مثال دیا، اللہ نے کہا الرحمن الرحیم، ہم کہیں گے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. اسی طریقے سے یہ پہلی بنیاد ہے، یہ پہلی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہا رحمان ہے، ہم کہیں گے کہ اللہ رحمان ہے. اللہ نے کہا رحیم ہے، ہم کہیں گے رحیم ہے. اللہ نے کہا سمیع ہے، ہم کہیں گے کہ سمیع، وہ سنتا ہے. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد میں نے کیا کہا؟ النفی. نفی کا مطلب انکار کرنا، نفی کرنا. اور اس نفی کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. اس نفی کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات مخلوقات کے اسماء اور صفات جیسے نہیں ہیں. یعنی یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، مخلوقات کی ہاتھ کی طرح سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، مخلوقات کے ہاتھ کے چہرے کی طرح نہیں ہے، مشابہ نہیں ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز، پہلی چیز النفی میں پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، نبی نے اپنے احادیث مبارکہ میں اللہ کے لیے جن صفات کی نفی کی ہے ان صفات کی نفی کرنا. مثال کے طور پہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ ظلم نہیں کرتا، ہم بھی ماننا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے، ہم بھی کہیں گے کہ اللہ تھکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن میں کہا کہ وہ عاجز نہیں ہے کسی چیز سے، ہم بھی کہیں گے کہ وہ عاجز نہیں ہے. اللہ نے جن صفات کے بارے میں کہا کہ نہیں، ہم بھی کہیں گے کہ نہیں. اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم کہیں گے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ عاجز نہیں، ہم کہیں گے اللہ عاجز نہیں. اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں، ہم کہیں گے تھکتا نہیں. یہ دوسری چیز نفی میں. تیسری چیز کیا ہے معلوم ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جن صفات کی نفی کرتے ہیں اس کے اپوزٹ میں جو کمال درجے کی صفت ہوتی ہے اس صفت کو بھی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر اللہ نے کہا اللہ ظلم نہیں کرتا، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. لیکن صرف اتنا بول کے خاموش نہیں رہنا، ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. کیا؟ ظلم کے اپوزٹ اچھی چیز کیا ہے؟ ظلم کے اپوزٹ اچھی چیز کیا ہے؟ عدل و انصاف. ظلم کے اپوزٹ کیا آتی ہے؟ اچھی چیز عدل و انصاف. ہم کیا بولیں گے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن کمال درجے کا عدل و انصاف کرنے والا ہے، بولنا پڑے. مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالی عاجز نہیں ہے، ہم بولیں گے کہ عاجز نہیں. صرف اتنا ہی بولیں گے؟ نہیں. اتنا بولنے کے ساتھ ساتھ عاجز کے اپوزٹ کون سی چیز آتی؟ اچھی چیز. مطلب ایک عاجز آنا، اس کے اپوزٹ قدرت، طاقت. ہم کہیں گے اللہ عاجز نہیں ہے مگر وہ بڑی طاقت والا ہے، قدرت والا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طریقے سے جن صفات کی اللہ نے نفی کی، ان صفات کی ہم نفی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزٹ میں جو اچھی صفت ہے اس کو بھی ہم ثابت کریں گے. یہ ضروری ہے کرنا. یہ تیسری چیز ہے. یہ نفی میں 3 چیزیں بتایا. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوقات کی طرح سے نہیں ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، نبی نے اپنے احادیث مبارکہ میں جن صفات کی نفی کی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، عاجز نہیں، ہم کہیں گے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، عاجز نہیں، وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز اس کے اپوزٹ میں جو اچھی صفت ہوتی ہے اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا. تیسری چیز میں نے کیا کہی؟ التوقف. 3 چیزیں تھی نا بیسس ہماری، ایک اثبات، دوسرا نفی. نفی میں 3 چیزیں. تیسری چیز کیا ہے؟ التوقف. توقف کا مطلب یہ ہے کہ خاموش رہنا، زبان نہیں کھولنا، خاموش رہنا. کب خاموش رہنا ہے آپ کو؟ ایسے نام، ایسے صفات
جن کو نہ اللہ نے ثابت کیا ہے نہ اللہ نے اس کی نفی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں جو نہ ان کو ثابت کیا ہے نہ ان کی نفی کی ہے. ایسے ناموں اور صفات کے بارے میں ہم خاموش رہنا ہے. یعنی قرآن میں کوئی چیز نہیں بتائی گئی، ہم بھی کچھ بھی نہیں بولیں گے، اس کے بارے میں خاموش رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اللہ کے بارے میں کسی نام اور صفت کو نہ ثابت کیا نہ نفی کی ہے. ہم بھی نہ ثابت کریں گے نہ نفی کریں گے، بلکہ خاموشی اختیار کریں گے. مثال دیتا ہوں میں. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جسم، جو جسم ہوتا ہے جسم. اب سوال یہ ہے، کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے؟ جواب بالکل نہیں. قرآن کی کسی آیت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جسم ہے. اب اسی طرح ہم نبی کی احادیث کی طرف دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ اللہ کے لیے جسم ہے؟ جواب نہیں. اب دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں گے، اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں کہیں بھی یہ کہا ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے؟ جواب کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، ایسا کہا نبی نے؟ نہیں ملے گا. تو اللہ اور اس کے رسول نے جسم کی بات نہ کہی ہے نہ اس کا انکار کیا ہے. دونوں باتیں نہیں ملیں گی آپ. اب ہمارا مسئلہ، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے جسم کے بارے میں؟ خاموش. کوئی آدمی آپ سے پوچھے اللہ کے لیے جسم ہے کیا جی، آپ بولیں گے کہ قرآن میں تو ایسا ذکر نہیں ملتا، نہ ہاں کا ملتا نہ نہیں کا ملتا، اسی لیے ہم خاموشی اختیار کریں. اس طریقے سے پورے صفات کا معاملہ ہے. اس کو توقف بولتے ہیں، ضروری ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا شخص ہے نا، وہ حدیث آپ پڑھیے، بڑے زبردست حدیث ہے وہ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اپنے بندے کے حرکت کو دیکھ کر. ہنسنے کا ذکر ہے وہاں پہ، اللہ ہنستا ہے. اب اچھا میں آپ سے پوچھوں دوسرا سوال اس سے ہٹ کے، کیسے ہنستا ہے؟ جیسے اس کے شائن شان ہے، جیسے اس کے شائن. بہت اچھے. خیر، یہ جو شائن شان کا لفظ ہے یہ ضروری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، یہ نبی نے بتایا. مسکرانے کی بات کیا بولیں گے؟ اللہ مسکراتا ہے کہ نہیں مسکراتا ہے؟ ہنسنا مسکرانا دونوں میں فرق ہے. ہنسنے میں اور مسکرانے میں فرق ہے. تو آپ کیا بولیں گے مسکرانے کے بارے میں؟ بھائی آپ یہ دیکھیں گے قرآن میں ہے کیا؟ نہیں ہے. نبی نے کہا؟ نہیں کہا. اچھا قرآن میں اللہ نے کہا کہ مسکراتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ بھی بات نہیں ملے گی. نبی نے مسکراتا نہیں ہے ایسا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو کوئی آدمی آپ سے پوچھے مسکرانے کے بارے میں کیا ہے آپ کا عقیدہ اللہ کے بارے میں، آپ بولیں گے نہیں معلوم. خاموشی اختیار کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اسی کو بولتے ہیں توقف. اسی کو بولتے ہیں توقف. بہرحال ایک اور باریکی ہے. کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ باتیں آپ کے ذہن سے اوپر چلی جائیں، تو اسی لیے مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں بیان کروں. میں نے بہت کوشش کی ہے یہ کچھ مسائل کو آپ تک سمجھانے کی اسماء اور صفات کے سلسلے میں. ویسے اسماء اور صفات کے سلسلے میں اور بھی بہت سارے ضوابط ہیں، قواعد ہیں، وہ مستقل ایک بحث ہے اسماء اور صفات کی. لیکن اگر اتنی باتیں آپ یاد رکھ لیں گے توحید اسماء اور صفات کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کا عقیدہ بالکل درست ہو جائے گا، بالکل درست ہو جائے گا. یہ بیسس میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بیسس آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا میں آخری قول بتا کر 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، تو کسی نے پوچھا تھا کہ عرش پر کیسے مستوی ہے، اس کی کیفیت کیا بیان کرو. امام مالک نے کہا کہ میری مجلس سے اس سے باہر نکالو، میری مجلس سے اس کو باہر نکالو، یہ بدعتی شخص ہے. ہاں، غصہ آ گیا امام مالک رحمہ اللہ. اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اصول دیا ہے. کیا دیا ہے؟ توحید اسماء اور صفات کے بارے میں ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے.
اس کو آپ یاد رکھیے، اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے۔ اگرچہ کہ امام مالک رحمہ اللہ نے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں یہ ضابطہ فارمولا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر یہ چیز فٹ آتی ہے، امام مالک کی بات فٹ آتی۔ کیا کہا امام مالک نے؟ کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ امام لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں نقل کیا اس قول کو، اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اثر کو نقل کیا ہے، امام مالک کے اس قول کو۔ کیا کہتے ہیں امام مالک؟ بھائی تم اللہ تعالیٰ کے عرش کے کیفیت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، جواب سنو، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ نے ہمیں بتایا، ہمیں معلوم ہے۔ والکیف مجہول، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے یہ نہیں معلوم ہمیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ والایمان به واجب، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور کیسے عرش پر مستوی ہوا اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ امام مالک کا فارمولا ہے، یہ بات نہیں ہے بھائی، فارمولا ہے، فارمولا۔ اس فارمولے کو آپ رکھو، میتھس کا فارمولا ہوتا ہے نا، ایک فارمولے کو رکھ کر بہت سارے آپ کوشچنس حل کر لیتے ہیں، یہ اسماء اور صفات کا فارمولا ہے۔ کوئی بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اسی پر فٹ کر دیجئے۔ امام مالک نے الاستواء معلوم کہا تھا نا، اگر آپ سے کوئی آدمی پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو آپ بولیں گے ید اللہ معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہمیں معلوم ہے، کیسا ہاتھ ہے نہیں معلوم، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیسے ہے اس کا سوال کرنا بدعت۔ کسی نے آپ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیا عقیدہ ہے تمہارا، آپ بولیں گے وجہ اللہ تعالی معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ یہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں معلوم کرایا ہے، لیکن اللہ کا چہرہ کیسا ہے نہیں معلوم، اس کے شائن شان کے مطابق ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور کیسا ہے اس کے پیچھے پڑنا یہ بدعت ہے۔ تو یہ جو فارمولا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں اور صفات پر فٹ آتا ہے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔